گڈ مارننگ چلڈرن. آج میں قواعد بک اردو زبان اور قواعد و انشاء کا دوسرا چیپٹر سبق قواعد زبان اردو پڑھانے جا رہی ہوں. تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قواعد کہتے کسے. کسی بھی زبان کو ٹھیک طرح سے بولنے، سمجھنے اور لکھنے کے لیے زبان میں کچھ مروج اصول یا قاعدوں کی پابندی ضروری ہے. قاعدوں کی اسی پابندی کو زبان کہتے ہیں. زبان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو حسب ذیل ہیں. سب سے نمبر 1 میں آتا آپ کا علم ہجا، نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم نحو، نمبر 4 علم بیان اور نمبر 5 علم عروض. ان میں پہلے 3 جو آپ کے آتے ہیں علم ہجا، علم صرف اور علم نحو، ان کا تعلق نثری حصے سے یعنی جسے کہتے ہیں پروز. 2 اور جو آپ کے آتے ہیں نمبر 4 میں علم بیان اور علم عروض، ان کا تعلق خاص کر شاعری یا نظم سے ہے یعنی پوئم سے. زبان کیا ہے؟ انسان جس چیز کے ذریعہ اپنی بات، اپنی دلی کیفیات یا اپنے احساسات و جذبات کو بول کر یا لکھ کر ظاہر کرتا ہے، اسی احساس و جذبات کا نام زبان ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خیالات و احساسات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور دوسروں کے جذبات و خیالات و احساسات کو سمجھنے کا نام ہی زبان ہے. ہماری آپسی گفتگو یا بات چیت زبان ہی ہوتی ہے. اس طرح آئیے اب زبان کی قسمیں، اقسام زبان یا کائنڈس آف لینگویج. ہم اپنے خیالات یا احساسات 2 طرح سے ظاہر کرتے ہیں. پہلا بول کر اور دوسرا لکھ کر. اس طرح زبان کی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں. اس طرح زبان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلا تقریری یعنی ہم کہتے ہیں بول کر، اور دوسرا تحریر کے معنی ہوتا ہے لکھنا یعنی لکھ کر. تو پہلے میں ہم نے اپنے خیالات کا اظہار بول کر کیا جسے تقریری زبان کہا گیا، اور دوسرا ہم اپنے خیالات و جذبات کو لکھ کر ظاہر کرتے ہیں، اسے تحریری زبان کا نام دیا گیا ہے. تو آئیے اس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں. تقریری زبان یا دوسرے الفاظ میں ہم اسے ملفوظی زبان بھی کہتے ہیں. جب ہم اپنے کسی دوسرے شخص سے اپنے خیالات یا احساسات کو بول کر ظاہر کرتے ہیں تو اسے تقریری زبان کہا جاتا ہے. نمبر 2 ہے آپ کا تحریری زبان. جب انسان اپنے خیالات و احساسات یا جذبات کو لکھ کر کسی دوسرے شخص سے ظاہر کرتا ہے تو اسے تحریری زبان کہا جاتا ہے. اس طرح زبان کے 3 حصے ہوتے ہیں، یا اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ زبان کو 3 مرحلے ہوتے ہیں. نمبر 1 آتا ہے آپ کا حرف، نمبر 2 میں آتا ہے آپ کا لفظ، اور نمبر 3 ہے جملہ. نمبر 1 آپ کا حرف کہیے، لیٹر کہیے یا اکچر کہیے. یہ کسی زبان کا سب سے پہلا یا سب سے چھوٹا حصہ ہے یا جز ہے. حرف ایک آواز بھی ہے. حرف کے 2 ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے ہیں. حرف کی تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، جب کہ بات کے دونوں حصے یعنی لفظ اور جملہ ان دونوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں. کیونکہ لفظ جب کی تعریف ہم پیش کرتے ہیں تو لفظ 2 3 حرف 4 حرف 5 حرف سے اس کی کوئی مطلب یہ نہیں ہے، مل کر ایک ورڈ تیار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لے لیجئے
काफ लाम मीम कलम। उसी तरह से आ जाइए जुमले की तारीफ। तो जुमले में जब कई अल्फाज जुड़ते हैं तब वो एक कंप्लीट जुमला होता है। उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी 51 है, जिनमें मुफरिद आपके 36 हैं और मुरक्कब 51। मुफरिद कहते हैं तन्हा अकेले हर्फ को, और मुरक्कब दो चश्मे मिले हुए हर्फ को या दो अल्फाज मिलकर जो बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तलब करना, मददगार वगैरह वगैरह। आपने ऊपर जिन हरूफ के बारे में पढ़ा वो मुफरिद भी कहलाते हैं, यानी अलिफ से लेकर ये तक ये तन्हा होते हैं, इनमें कोई दूसरा हर्फ नहीं मिलता। और उर्दू में कुछ हरूफ आपके मुरक्कब भी है, जैसा कि हमने बताया मखलूत हरूफ, यानी जिसमें दो चश्मे मिले हुए हर्फ होते हैं। ये एक से ज्यादा होते हैं, इनकी तादाद आपके 50 है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, बे में भे मिला तो वो बे में दो चश्मी है मिला तो वो हो गया भे, पे में दो चश्मी है मिला तो हो गया फे, ठे में दो चश्मी हो मिला तो वो हो गया ठे। इस तरह से टोटल मिलकर मुफरिद और मुरक्कब मिलकर आपके हरूफ हो जाते हैं 51 या 50। चूंकि अलिफ से लेकर ये तक में दो ये शामिल है, इसलिए जब हम दोनों ये को काउंट करते हैं तो वो हो जाता है आपका 36। इस तरह से और आपके मुरक्कब आ जाते हैं 15, तो जब दोनों को हम काउंट करते हैं तो ये बन जाता है आपका 51। लेकिन अगर सिर्फ एक ही ये को हम लेकर चलते हैं तो आपके वो 35 हो जाते हैं और मुरक्कब 15। इस तरह से ये दोनों जब इनको इस तरह से काउंट किया जाता है तो ये बनते हैं आपके 50। हुरूफ और लफ्ज। मुरक्कब हुरूफ में भे, फे, थे, ठे, झे, छे, ढा, का, और घा ऐसे हुरूफ हैं जो किसी लफ्ज के शुरू में भी आ जाते हैं और दरमियान या आखिर में भी आ जाते हैं। लेकिन रे, ढ़े, ला, मा, ना से उर्दू में कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। इन पांचों मखलूत हुरूफ का इस्तेमाल अक्सर किसी लफ्ज के दरमियान में होता है और कहीं कहीं आखिर में भी होता है। जैसे रे में आप देखिएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ दिया गया है साड़ी, जाड़ा, जोड़ा वगैरह वगैरह। रे अषाढ़, दाढ़ी, कढ़ाई वगैरह। ला चूल्हा, दूल्हा, कूल्हा वगैरह। माँ तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारे वगैरह। ना उन्हें, इन्हें, किन्हें वगैरह वगैरह। इनके अलावा बाकी मुरक्कब हरूफ से अल्फाज शुरू भी होते हैं और उनका इस्तेमाल दरमियान या आखिर में भी होता है। एग्जाम्पल, बे में दो चश्मी है मिला तो भे, भे से ये हो गया आपका भालू, भारत, भाभी वगैरह। फे फाटक, फेक, फांसी वगैरह। अब तीन हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ तहज्जी में शामिल नहीं होते हैं, जैसे दो चश्मी है, नुगुन्ना और हमजा। ये तीनों हरूफ तहज्जी में शामिल नहीं है, इनका इस्तेमाल लफ्जों के बनाने में ज्यादा होता है, इसलिए ये भी हरूफ का दर्जा रखते हैं। अगर हमजा, नुगुन्ना, दो चश्मी है भी हरूफ तहज्जी में शामिल किए जाएं तो उनकी तादाद बढ़कर आपका 36 से 39 हो जाएगी। लेकिन माहिरीन जबान ने उन्हें हरूफ तहज्जी में शामिल नहीं किया, सिर्फ हरूफ का दर्जा दिया है, लिहाजा हरूफ तहज्जी की तादाद 36 ही तस्लीम की गई।
ٹھیک ہے تو اللہ حافظ.